Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। बच्चों, भारत देश जो है ये बहुत ही भव्य देश है। यहाँ पे ऐसे बहुत प्रमुख स्थल हैं जो देखने योग्य है। बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो चलो बताओ ये क्या है। हाँ, सही पहचाना, ये है ताजमहल। बहुत ही प्रसिद्ध फेमस स्थल है ये, है ना बच्चों। ये बताओ क्या है। जी हाँ, ये है बीजापुर का गोल गुंबज। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। ऐसे ही ये क्या है बताओ बच्चों। जी सही पहचाना, ये है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस, है ना बच्चों। दसरा के दिनों में ऐसे दीपों से इसे अलंकृत किया जाता है। इसे देखने के लिए देश विदेशों से लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर पैलेस है बच्चों ये। वैसे ही ये क्या है बताओ। जी हाँ, सही पहचाना, ये है विधान सौदा जो बेंगलुरु में है ना। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम 7वीं कक्षा का जो 9वां पाठ है दिल्ली, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेक्षणीय स्थल है। दिल्ली दिल्ली में आने वाले अनेक विभिन्न स्थानों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो देखते हैं इस पाठ को। इससे पहले इस पाठ के आशय क्या है देखेंगे। ओके, भारत की राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों का परिचय कराना इस पाठ का ಉದ್ದೇಶ है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು 7ನೇ ವರ್ಗದ 9ನೇ ಪಾಠ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕತ್ತೇವ್ರಿ। ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं पाठ 9 दिल्ली। बच्चों, इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दार्थों को देखेंगे। झलक यानी झांकी, दीवाने आम यानी आम दरबार, आम आदमी के राजा से भेंट करने की जगह। दीवाने खास यानी खास दरबार। नक्काशी यानी चित्रकारी। शान यानी शान शौकत यानी वैभव। यादगार यानी स्मारक। अनोखी, अद्भुत, निराला, सुंदर, अद्भुत। अधिवेशन यानी सम्मेलन। बच्चों, इस पाठ में आने वाले ये नए शब्दार्थ हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे पाठ पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को, अच्छे से देखिए। ओके, पाठ 9 दिल्ली। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರತ ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶ ಅಲ್ವಾ। ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಹೌದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ, ಹೌದಾ। ಇದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಗರ। ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಭ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು। ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಏನು ನೋಡಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು, ಇದೇನಿದು ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ, ಏನ್ರಿದು ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ ಅಂಥೇಳಿ। ಇದು ದಿಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ ರೀ। दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है।
दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಲ್ಲಿಯ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ ಅನ್ನೋದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಇದರೊಳಗೆ ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಮತ್ತು ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಅನ್ನೋದಿದವ್ರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ. ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಅಂದರೆ ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ರಾಜನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಅಂದರೆ ಖಾಸ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜನರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಇದರೊಳಗೆ 60 ಸುಂದರ ಕಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕಂಬಗಳು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಏನಿದಾವಲ್ರಿ, ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಮತ್ತು ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಕಾಶೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಭೀತರಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಗೋಡೆಗಳಿದಾವಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಕಾಶೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಯಾರ್ರಿ. ಅದು ನೋಡೋರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇದು ಲಾಲ್ ಕಿಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ರೀ, ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿ. लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है. यह बहुत बड़ी मस्जिद है. यह मुगल ಬಾದಶಾಹೋಂ ಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ರೀ. ಇದೊಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಸೀದಿ. ಮುಗಲ್ ಬಾದಶಾಹೋಂ ಕಿ यहाँ मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है. ಇದು ಮುಗಲ್ ರಾಜರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಮುಗಲ್ ರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಮುಗಲ್ ರಾಜರ ಒಂದು ವೈಭವಭರಿತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಸೀದಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್. ನೋಡ್ರಿ, दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है. आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है. यहाँ 238 ಫೂಟ್ ऊंची है. ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಇದು. ಇದು ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದರ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 238 ಫೂಟ್ ಅಂದರೆ 238 ಫೂಟ್ ಎತ್ತರವಾಗೈತ್ರಿ ಇದು. ಇದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿನಾರ್ಗಳು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗ್ಯಾವು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸತ್ ಭವನ ಅನ್ನೋದ್ರಿ. नई दिल्ली की शोभा अनोखी है. भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है. संसद भवन बड़ा रमणीय है. यहाँ गोलाकार सदन संसार में निराला है. लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ರಿ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಸದ ಭವನ ಅನ್ನೋದು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭವನವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಸದನವಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭವನ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್. ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है. राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं. राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है. कॉन्प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋದು, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ಸಂಸತ್ ಭವನ್, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್,
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಶಾಂತಿವನ್, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್, ಬಿರ್ಲಾ ಭವನ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಮಂದಿರ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು. इस भवन के एक और बाग में वस्तु संग्रहालय भी है. उसमें कई अमूल्य प्राचीन ವಸ್ತುओं का ಸಂಗ್ರಹ है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ರೀ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಆದರ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಒಳಗನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ಕೂಡ ಇದೇ ಭವನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಭವನದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ. दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर. बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम लोगों ने दिल्ली में आने वाले विभिन्न स्थानों के बारे में जाना है ना. आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा. ओके बच्चों, धन्यवाद.